नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे चैप्टर नंबर 6 आनुवांशिकतानो आणवीय आधार आ जे खूब ज महत्वनुं चैप्टर है, जेमांथी नीट अने गुजकेट में पूछाई शके एवा प्रश्नों आपणे आजना विडियो लेक्चर में चर्चा करवाना छीए। बराबर, तो पहलो प्रश्न है आपणो कि आपेलमांथी डीएनए स्वयंजनन दरमियान उत्पन्न स्वयंजनन चीटियानी साची आकृति कई थशे। बराबर, तो ये आपणे अहींया जोईए। तो हमेशा आपणे अहीं याद राखवानुं छे कि नवी श्रृंखला हमेशा 5' to 3' दिशा में निर्माण पामे छे। आना आधारे तमने जवाब मळी जाय। तो पहलो विकल्प में तमे जुओ अहींया 3' to 5' आप्युं छे, माटे जे छे आ विकल्प नवी श्रृंखला हमेशा 5' to 3' में ज बनती होय, माटे आ जवाब नहीं आवे। बी विकल्प में तमे जुओ तो अहींया 3' छे, अहींया 5' हशे, तीर जे छे 5' तरफ छे, माटे आ जवाब पण नहीं आवे। त्रीजो विकल्प आपणे जोईए तो अहींया 3' to 5' अने अहींया पण 3' to 5' आप्युं छे। 5' अहींया पण छे, 5' अहींया पण छे, तो माटे आ पॉसिबल छे नहीं। ओके, आपणे जाणीए छीए डीएनए जे छे एना बंने श्रृंखलाओ एटले कि प्रति समांतर होय छे। एक छेडो 5' होय तो एक छेडो 3' होय, माटे आ पण नहीं आवे। छेल्लो विकल्प आवशे कि 5' to 3' छे, बराबर, एनी अंदर जे छे तमे जोई शको छो 5' to 3' आ रीते श्रृंखला बनती जोई शकाय छे। तो माटे अने बीजू कि 3' to 5' जे बीजी श्रृंखला छे डीएनए नी, एना उपर आ त्रुटक श्रृंखलानुं निर्माण थाय छे, जेने आपणे ओका झांकी टुकड़ाओ पण कहीए छीए। बराबर, तो माटे आपणो जवाब अहींया डी आवे छे। ओके, हवे बीजो प्रश्न लईए। जो डीएनए नी लंबाई में 45,000 बेज युग्म होय तो डीएनए ना अणु केटला संपूर्ण वळांक लेशे। हवे सामान्य रीते डीएनए नो जे एक वळांक छे, आ एक वळांक एनी अंदर 10 बेज पेर होय। केटला होय? 10 बेज पेर होय। बराबर छे, एटले आपणे एम कही शकीए कि 10 बेज पेर बराबर एक वळांक थाय। ओके, तो 45,000 बेज पेर बराबर केटला? एटले कि 45,000 छेदमां 10 करीए तो आ 0 0 उड़ी जाए, एटले केटला आवशे जवाब? 4500 बेज पेर आवे छे। सॉरी, एटले कि 4500 संपूर्ण वळांक लेशे एम कही शकाय। ओके, पछीनो क्वेश्चन छे, प्रोलिन एमिनो एसिड ने केटला जनिन संकेतो छे? हवे जे प्रोलिन एमिनो एसिड छे एने 4 जनिन संकेतो छे। याद राखवानुं सीसी थी शरू थाय छे, तो सीसी चारे सीसी थी शरू थाय, एमां आगळ यू सी ए अने जी लगाड़ी दो, एटले सीसीयू, सीसीसी, सीसीए अने सीसीजी। आवा 4 जे छे जनिन संकेतो अहींया प्रोलिन माटे थशे। केपिंग में खाली जग्या ने 5' छेड़ाए उमेरवामां आवे छे। तो केपिंग नी प्रोसेस नी अंदर MgPP एटले कि मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ने 5' छेड़े उमेरवामां आवता होय छे, माटे आपणो जवाब आवशे अहींया ए। ओके, पांचमो प्रश्न आपणे लईए। एक लाक्षणिक न्यूक्लियोसोम में ए बराबर 10 होय तो तेमां ग्वानिन केटला हशे? तो पहला तो अहींया आपणे न्यूक्लियोसोम नी वात करीशुं। न्यूक्लियोसोम एटले कि हिस्टोन ऑक्टामर साथे डीएनए नो कुंतल जे छे 200 बेज पेरनुं वळांक ले छे। केटલું? 200 बेज पेर। एक न्यूक्लियोसोम नी फरते केटला बेज पेर होय? 200 बेज पेर होय। आ वस्तु आपणे क्लियर होवी जोईए माइंड में। हवे तमे जुओ ए बराबर 10 छे, तो ए बराबर 10 होय एनो मतलब कि टी बराबर पण 10 थशे। ए बराबर 10 है एटले टी बराबर पण 10 थाय, एटले कि
10 બેઝ પેર જે છે A અને T જે દ્વિબંધથી જોડાય છે, બે હાઇડ્રોજન બંધથી જોડાય છે એની હશે. એનો મતલબ એવો થયો કે બાકીની જે 190 બેઝ પેર છે, બાકીની 190 બેઝ પેર એ G ટ્રિપલ બોન્ડ C ની હશે. એટલે કે ગ્વાનિન પણ કેટલા હશે 190 અને સાઇટોસિન પણ કેટલા હશે 190. આ રીતે માટે જવાબ આવશે C 190. ફરીથી મિત્રો આ પ્રશ્નને ધ્યાનથી સમજી લેજો. કુલ 200 બેઝ પેર થશે, બરાબર. અહીંયા આપણને A આપ્યા છે 10 એટલે કે T બરાબર પણ 10 થાય. માટે અહીંયા 10 બેઝ પેર કેવી થાય કે જેમાં A અને T એકબીજા સાથે જોડાય છે. એનો મતલબ કે 200 માંથી 10 બેઝ પેર તો અહીંયા આવી ગઈ. વધી કેટલી 190 બેઝ પેર. તો આ 190 બેઝ પેર કોની હશે? જેની અંદર ગ્વાનિન પણ 190 હશે અને સાઇટોસિન પણ 190 હશે. માટે અહીંયા 190 બેઝ પેર G ટ્રિપલ બોન્ડ C થાય. તો માટે આપણો જવાબ શું આવશે? ગ્વાનિન પણ 190 આવે અને સાઇટોસિન પણ 190 આવે. જો ગ્વાનિનની જગ્યાએ સાઇટોસિન લખ્યો હોય તો પણ જવાબ 190 જ આવશે. ઓકે, ચલો પછીનો ક્વેશ્ચન છે, એક લાક્ષણિક ન્યુક્લિયોસોમમાં A બરાબર 10 હોય તો તેમાં ગ્વાનિન કેટલા હોય? બરાબર. તો અહીંયા આપણે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે લાક્ષણિક ન્યુક્લિયોસોમ હોય તો એની અંદર 200 બેઝ પેર હોય છે. પહેલી વસ્તુ આપણા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. 200 બેઝ પેર એક લાક્ષણિક ન્યુક્લિયોસોમમાં હોય. હવે અહીંયા આપણને A બરાબર 10 આપ્યા છે. ઓકે, તો તમે જુઓ A બરાબર 10 છે એનો મતલબ કે T બરાબર પણ કેટલા હશે? 10, બરાબર. એટલે કે A બે હાઇડ્રોજન બંધથી T સાથે જોડાય આવી 10 બેઝ પેર હોય, બરાબર. તો આ ન્યુક્લિયોસોમની અંદર 200 બેઝ પેરમાંથી 10 બેઝ પેર કઈ છે? A અને T વાળી. તો બાકીની જે 190 બેઝ પેર છે એ કોની થશે? તો G ટ્રિપલ બોન્ડ C. એટલે કે ગ્વાનિન પણ 190 હશે અને સાઇટોસિન પણ 190 હોય, બરાબર. તો અહીંયા આપણો જવાબ આવશે C 190. ફરીથી સમજાય છે? બરાબર. તો કુલ 200 બેઝ પેર છે, A 10 છે એટલે T પણ 10 થશે. માટે A ડબલ બોન્ડ T આવી A અને T વાળી 10 બેઝ પેર હોય તો બાકીની 190 બેઝ પેર એ ગ્વાનિન ટ્રિપલ બોન્ડ જે છે સાઇટોસિન વાળી હશે, બરાબર. માટે ગ્વાનિન પણ 190 હોય, સાઇટોસિન પણ 190 હોય. પછીનો પ્રશ્ન છે, જો DNA શૃંખલાની લંબાઈ 340 એંગસ્ટ્રોમ હોય, 340 એંગસ્ટ્રોમ હોય તો તેમાં 100 ન્યુક્લિયોટાઇડ હોય, 100 નાઇટ્રોજન બેઝ જોડી હોય, 100 નાઇટ્રોજન બેઝ હોય કે 100 શર્કરા ફોસ્ફેટ હોય. તો અહીંયા આપણે એ ખબર હોવી જોઈએ કે 3.4 એંગસ્ટ્રોમ 3.4 એંગસ્ટ્રોમ બરાબર એક જોડી. એટલે કે એક જોડી વચ્ચેનું જે અંતર છે ને એ 3.4 એંગસ્ટ્રોમ હશે. એનો મતલબ એવો થાય કે 10 જોડી વચ્ચેનું અંતર કેટલું થાય છે? 34 એંગસ્ટ્રોમ થાય. અને 100 જોડી વચ્ચેનું અંતર 340 એંગસ્ટ્રોમ થાય. એટલે અહીંયા 100 નાઇટ્રોજન બેઝની જોડીઓ એવો જવાબ આવશે, બરાબર. માટે આપણો જવાબ અહીંયા આવશે B. પછીનો પ્રશ્ન છે, લ્યુસીન માટે કયા જનીન સંકેતો છે? તો લ્યુસીન માટે જે છે અહીંયા CUG, CUA, CUC, બરાબર છે. આ ઉપરાંત CUU પણ લ્યુસીન માટે જ આવશે. ઓકે. પછીનો પ્રશ્ન છે, પ્રત્યાંતરની ક્રિયામાં સિગ્મા ફેક્ટર કઈ ક્રિયા સાથે માટે આવશ્યક છે? તો સિગ્મા ફેક્ટર જે છે એ પ્રારંભ માટે જરૂરી છે, જ્યારે રો ફેક્ટર એ સમાપ્તિ માટે એ મહત્વનું હોય છે, બરાબર. અને છેલ્લો પ્રશ્ન આ મિત્રો તમારે આનો પ્રશ્ન આ પ્રશ્નનો જવાબ જાતે આપવાનો છે.
એસઆરએનએ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? ફરીથી એસઆરએનએ બીજા કયા નામે ઓળખાય છે? એમઆરએનએ, ટીઆરએનએ, આરઆરએનએ કે આપેલ બધા જ? બરાબર, તમારા જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. તો આજે મિત્રો આપણે આ જે છે મહત્વના ચેપ્ટર 6 ના MCQ જોયા. ઓકે, ફરીથી મળીશું નવા વિડિયો સાથે. આવજો મિત્રો.